اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ اسٹیج پر موجود ہماری آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب رویل ڈار صاحب، اور ہماری آج کی نوٹ سپیکر میاں عظیم صاحب، اور دوسرے مہمان انتہائی اہم مہمان ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، اور مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ میرے بہت ہی پیارے دوست ساتھی میاں فیاض صاحب، آج کے شو کو رن کرنے والے ہمارے بہت ہی پیارے دوست ساتھی اور جنرل سیکرٹری نیو یارک اسٹیٹ راجہ اسد صاحب، ہمارے وائس پریزیڈنٹ پی 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 یو ایس اے صدر قریشی صاحب، اور میں نے یہاں کہا کہ آپ نے یہ سچ کہا کہ ایڈیشنل چیف پولیس نیو یارک اسٹیٹ کو نیچے بٹھایا ہوا ہمارے نائب صدر ناصر سلیم صاحب، اور اللہ ڈار ہماری جیسے مینٹور ہے خواتین، اور ہماری بہت ساری خواتین، پتہ نہیں کیوں ذرا کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو یہاں لائیں۔ لانگ آئیلینڈ کے چیپٹر کی ہماری صدر ہیں، اور نیو یارک اسٹیٹ کے چیمپئن اور صدر جناب ظفر چٹھا صاحب، اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن جناب لطیف ڈالویا صاحب، اور مجھے تھوڑا سا ہے میں بعد میں بات کروں گا، گلا میرے بہت پیارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مینہٹن کے صدر ہیں ہمارے خالد قریشی صاحب، السلام علیکم۔ میں پہلے یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے ہمارے ذمہ دار عہدیداران کو کہ اگر سابقہ 16 منتھ میں کوئی اچھا ہوا ہے تو ہم سب نے مل کے کیا ہے، اور اگر کچھ برا ہوا ہے تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ڈونٹ مینشن، اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ مت کرو جب آپ کی قیادت نہیں کرتی۔ ہمیشہ آپ کو اپنی قیادت کے فلسفے کو اور اس لائن کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے، ورنہ لگتا ہے کہ آپ باغی ہیں۔ پلیز ڈو ناٹ ڈو دس اگین، کہ جیسے کہتے ہیں پیرنٹس ریفلیکٹ، چلڈرن ریفلیکٹ دا پیرنٹس، اسی طرح پوزیشن ہولڈر ریفلیکٹ ٹو دا لیڈرشپ۔ وہ پھر میرے جیسا کارکن انڈرمائن ہوتا ہے کہ مجھ میں کوئی کمی تھی کہ میں اپنے ساتھیوں کو نہیں سمجھا سکا کہ محفل میں بیٹھ کر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، خاص کر ان فیوچر بھی یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے تمام عہدیداران کو کہ اگر ہم پروگریس کریں گے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے تو ہم سب ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری زبان، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پورا نہ کرے، کبھی کوئی مشکل یا پرابلم یا مشکلات آئی تو ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے ہماری قیادت میں، اور ہم میں سے کسی کو یہ آئندہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ قیادت سے ہٹ کر کوئی بات کرے یا اس معاملے سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ اچھا، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ وہ بہت لیٹ ہو چکی ہے، لیکن جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے مشورہ کیا تھا تو ہمارے دماغ کے اندر تھا کہ جشن صدارت منائیں گے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد جب یہ احساس ہوا کہ ایک ہسٹورک فیصلہ کیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے، تو ہم نے اسے اس کے اندر شامل کیا۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ ہم نے آپس میں ڈسکشن کی تو پتہ لگا کہ 23 مارچ تو سر کے اوپر ہے، تو پی 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 یو ایس اے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ماہ، ہر سال مارچ کا مہینہ، پورا مہینہ ہم یوم پاکستان کے لیے وقف کریں گے اور اسے منایا کریں گے۔ میں انتہائی مختصر سی بات کروں گا کہ یقیناً آج جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی ہے، پہلا واحد پاکستانی شخص جو 2 دفعہ صدر منتخب ہوا ہے، اور اس کے لیے میں ان کو چیئرمین کو، بی بی فریال اور بی بی پی کی تمام قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن جن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، جن کی محنت اور کوشش اور ساتھ کی وجہ سے ممکن ہوا، ان کو میں نہیں بھول سکتا۔ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی تمام قیادت، جتنی بھی ان کی لیڈرشپ، اسی طرح ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، اسی طرح باپ پارٹی کی لیڈرشپ اور دیگر تمام جماعتوں نے جنہوں نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دیا، میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں پی 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 یو ایس اے کی جانب سے، اور ان کا انتہائی شکر گزار بھی ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پاکستان جس مشکل دہرائے میں کھڑا ہے، جتنی پرابلم اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا، اور یہ بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی قیادت میں، مت کے اپنے دلوں کے اندر وسوسے رکھے
कि वो जी पार्टी ने वजारतें ने ली, पता नहीं वो क्या। ऐसा मत सोचें, क़यादत ने बड़े सोच समझ के ये फैसले किए हैं। जब मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि उन्हें हमारी लोगों की जरूरत है वजारत के लिए, तो आप हैरान हो गए कि पीपल पार्टी हाजिर रहेगी, पीपल पार्टी की आदत वहां भी पहुंचेगी। लेकिन ऐसा अभी जहां जहां जिस महाज पर हमारी जरूरत है, कायदीन वहां अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन हालात में याद रखें कि पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में कोई सियासी लीडर पॉपुलर फैसला करने का सोच भी नहीं सकता। इन हालात में तो क्या होगा, सख्त फैसले होंगे। सख्त फैसलों का खमियाजा कौन भुगतेगा? बिलाखिर उसका खमियाजा पाकिस्तानी कौन भुगतेगी? जिम्मेदार कौन है? हम हैं, सभी जिम्मेदार हैं जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। लेकिन आज ये जिम्मेदारी इस क़यादत को लेनी है और इस क़यादत को लेकर आगे चलनी है। लिहाजा ये तय किया गया कि इन हालात में जब वो मुश्किलात होंगे, मुश्किल फैसले होंगे, तसादम भी होगा, मसाइल भी बढ़ेंगे, तो फिर आपको कसरे सदारत में एक ऐसा आदमी चाहिए जो विजनरी हो, जो कदावर हो, जिसकी बात लोग मानते हैं, जो बातों को मनवाने का फन रखता हो। तो आप देखेंगे कि जब मुश्किलात आएगी, वजीर आजम पाकिस्तान को, आप ये बात गौर से सुन लें और ज़हन नशीन कर लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए कांटों की सेज है जिससे उसे गुजरना है और मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और जब भी मुश्किलात आएगी तो आप आसफ अली ज़रदारी को वज़ीर आज़म के कंधे पे कंधा लगाए खड़ा देखेंगे और उस मुश्किलात को दूर करता देखेंगे। तो फैसला किया है, कोई अपनी अपनी सियासत नहीं करेगा। यकीनन आज PPP USA ने यहाँ एक बहुत बड़ा अज़ीम शान जलसा मुनक़्क़द किया है और मकसद यही था कि मुबारकबाद दी जाए कायदीन को। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो ये फ़ैसला क्या कायदीन ने बड़ा दानशमंदाना किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और जिस तरह कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है, कौम चाहती है कि सारे कायदीन मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। यही वजह है कि क्या कायदीन ने भी फ़ैसला किया है कि हम मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे। और ये एक तारीख़ रकम हुई है पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुआ है। और इसके साथ साथ ये वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून ने बड़ा दानशमंदाना फ़ैसला किया कि उन्हें ये एहसास हुआ और उन्हें इस बात का इल्म था कि जब पॉपुलर फ़ैसले नहीं कर सकेंगे, सख्त फ़ैसले करने हैं, तो फिर गरीब अवाम पे पड़ेंगे। तो सदारत के अंदर एक कदावर शख्स की ज़रूरत थी जिसकी लोग बात माने, जो विजनरी भी हो। इसलिए सदर आसफ अली ज़रदारी साहब को कन्विंस किया गया, उन्हें मनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि कल को जब भी कोई इशू या प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे कि आसफ अली ज़रदारी बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटल होंगे उनको मुश्किलात से निकालने के लिए। और यकीनन मामला तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मौजूदा क़यादत भरपूर कोशिश करेगी। वो पॉपुलर सियासत नहीं करेगी, अपनी सियासत नहीं करेगी, वो पाकिस्तान को बचाने की सियासत करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त कौम भी इस बात को समझे कि इस वक्त कोई दूध की नहरें नहीं होगी, मुश्किल हालात है और आगे भी मुश्किल आएंगे। सबको मिल के इस मुल्क को निकालना है। कोर्ट ने असलुकार भट्टो को शहीद करार दिया है और उनके हवाले से जो तारीख़ी पैसा दिया है, आप क्या समझते हैं? आपके जलसे भी ये बात सामने की जो किरदार थे उसको सामने लाना चाहिए, उसको इबरतनाक सजा देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बड़े लीडर से महरूम किया गया। ये फैसला तो खुशाइन है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी तारीफ़ भी हमने की है कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ, उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, गलती मानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और उनको इंसाफ नहीं मिला। एक बेगुनाह इंसान को तख्तादार पे चढ़ाया गया। लेकिन मैं एग्री करता हूँ 100% आपके इस सवाल से कि जो किरदार थे उनकी सिर्फ निशानदेही नहीं, हम तो चाहते थे उन्हें भी ज़रा इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लें उसको याद रखें। लेकिन बहरहाल हमें जो इतना मिला हम उसी पे इक्तफा करेंगे। ये तो जिन्होंने फ़ैसला किया है वो सोचे इस बात को कि क्या वो ज़रूरी था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए, आइंदा आने वाले फ़ैसलों के लिए, खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन किरदारों को बेनकाब किया जाए। एक ज़रदारी मियां दे नारे आज़म वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान सदर पाकिस्तान सदर पाकिस्तान सदर पाकिस्तान
जिंदाबाद एक सरदारी अगली बारी एक सरदारी हर बारी ये भुट्टो वजीर